सिद्ध पुरुष प्राण कृष्ण मन हो ए दुष्मंत रे मोर ताड़ ज्ञान ना कौटी छाड़ी जी कही हेबना राग संगीत किए गाइब ताड़ ज्ञान जार थी साधारण नुहे मन हो शून्य वाद्य बाजुछि ए देहरे माँ केही जानी पारु नाहंती ये आमर गायक बंधु माने गोटे गोटे मात्र एठारे उपादान अच्छी जी कि गायक एवं लोक मान को उन्माद करबा पई मात्र गोटे चिंता करंतु गायक मानकर भूमिका केते रहुछि मु एटा गाय तांको आस्फाड़न करी कहू ना कि प्रशंसा करी कहू ना होछि वास्तवता बाबुरे ये मन हो शून्य वाद्य बाजुछि शून्य नहीं रे शून्य वाद्य मन हो ये दहरे शून्य स्थान मा अछि शून्य वाद्य बाजुछि ए मन हो दशरा गो स्वर तार स्वर शुभुछि मनरे ए मनरे मन हो शून्य वाद्य बाजुछि मन हो शून्य वाद्य मन हो ये चालो मन जीवा एबे कोठी की जीवा ये सिद्ध पुरुष प्राण कृष्ण गायक बंधु माने हेला ये चालो मन जीवा एबे ये घन घन नाद शुभे चालो मन जीवा ए पिला रे ए रह फिजिक्स पढुथुबा छुआ माने पदार्थ विज्ञान दुईटा आगे साउंड अच्छी गोटे है आहत ध्वनि गोटे अनाहत ध्वनि आम जो पाठ पढ़ाऊलु छुआ मान फिजिक्स अध्यापक मैंने कहते सारे ये कौन आम फिजिक्स पाठ आप पढ़ाऊँ कहले ना ना फिजिक्स कौन मुझे जाने ना मोर मैथमेटिकल ज्ञान ना कि फिजिक्स ज्ञान ना आम शास्त्र जहाँ कौच अनाहत ध्वनि हाथटा बजई देला आगे आहत ध्वनि है किंतु अनाहत ध्वनि देह भितर माँ बाजुची सब बेले को ये बायक जन अच्छी बायक जन आगे बसी चालो मन जीवा एबे ए पिले चालो मन जीवा एबे नाद ब्रह्म जहि शुभे अरे तीन दिग छाड़ी पूर्वे बायक बसी अरे बायक मन हो मन माज बाजुछि मन हो तीन दिग त्रिकुट त्रिकुट को छाड़ी के आगे पूर्वे सहस्रार चक्र आगे ता वाद्यटा शुभुची गायक परमात्मा सेठी बसिचंती हौ सुनुथिबे गुणी जन हो देइबारे मन ये नारायणंकर पुणी अटई आस्थान ये तारिणी बादक संग हुए सम्मेलन भाई मानंकर पुणी मन उच्चाटन समग्र केन्दुझर जिलार गायक ये मन मध्य जे तांको खेलिला कौतुक 3 वर्ष हेला पुणी हुए चले सम्मेलन यही परि भावे पुणी आशीर्वाद करंतु नारायण बेसी किछि कहिबार समय तो लोड़ा
ଇଏ ମନ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଆସିଯାଏ କଥା ହଉ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଇଏ ବାଦକ ସଂଘ ପୁଣି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବୀ ହେଉ ଓ ଏହି ଠାରୁ ଦିନଗିରି କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବାବୁ ଶୁଣିବେ ବହନ ଇଏ ଯାହା କିଛି ଗିରି ପୁଅ କରିବ ଆଲୋଚନ ମନ ଦେଇ ମା ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣିବେ ବହନ ଆରେ ଦଶ ଆଗ ସରଳୟ ତାର ଶୁଭୁଛି ଓଲାରେ ଶୂନ୍ୟ ବାଜୁ ବାଜୁଛି লেখিলে বদরিকাশ্রম অতে পুণ্য ধাম আরে জহি নর নারায়ণ তপবন্ত দ্বয় তপে তপ্ত কায় তপে তপ্ত কায় আরে জানি সকলে বিবিধ আরে জানি সকলে বাবু মানে মোর সবু মা ভৌণী মানে সংসারে ঘর করিকি অছ এটা মোর নুহে তো মোর মোটা বলে কলে ওহ সেটি তুমি দেখিব না মু দেখিবি বাউড়া হয়ে যাচ্ছ সব বাবু মানে এতে অল্প সময় ভিতরে মু আপন মানকু কেমিতি মুগ্ধ করিবি জানি পারু না কোউ দিগকু ଯିବି ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି ସହଜ ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକଟାଏ ଥିଲି ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଗାଉଛି ଆଲୋଚନା କରିବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବି ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ କେବଳ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବି ଏ ପୂର୍ବାଭାସ କ'ଣ ମଣିଷ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସାଧନାରେ ଗଲା ମା ତମେ ଘରଟିଏ କଲ କିଛି ଧନ ଅର୍ଜନ କଲ ବାବୁମାନେ ଚାକିରି କରି ଦି ପଇସା ଅର୍ଜନ କଲେ ଘରଟିଏ ତୋଡ଼ିଦେଲେ ପୁଅ ପୁଅ ଚାକିରି କଲେ ଭଲ ବହୁଟିଏ ଆସିଲା ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମା ଦେହ ସୁହା ହୁଏ ନା ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ଆଉ ଯିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ସିଏ ଉଚିତ ଜବାବଟିଏ ଦେଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁକୁ এইটি লক্ষ্য রখিবে মু গোটিয়ে উদাহরণ কହୁছি কথাটি হচ্ছে মা হিমালয়ের গোটিয়ে শৃঙ্গ অছি তার নাম হচ্ছে আগে মেরুতুঙ্গ যোউঠি আজ্ঞা অলকানন্দা নদী বহি যাইছি গঙ্গা নদীর গোটিয়ে আজ্ঞা শাখা হচ্ছে অলকানন্দা এই অলকানন্দা নই বহি যাউথিলা বেলে তার তীর দেশরে বা তট দেশরে মা শুণ গোটিয়ে আশ্রম থিলা বাবু মানে সে আশ্রমরে কিয়ে থিলে পুরোধা দুই জন ঋষি জনে হেলে নর আউ জনে নারায়ণ
ସାକ୍ଷାତ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମା ଏଇଠି ବିଚାର କରିବ ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ଦି ଜଣ। ବାବୁ ଯଦି ନର ନାରାୟଣ ଋଷି ତପସ୍ୟା ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳକୁ ହଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ କୁହ। ଓଡିଶା କଣ ସାର୍ ଝାରଖଣ୍ଡ ବି ସାରିଦେଲାଣି। ହଉ ହାତଟି ଭଲ, ହାତ ଭଲ, ହାତ ଭଲ, ଗୋଡ ଭଲ, ସବୁ ଭଲ ସାର୍। ହଉ ହେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରି ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଅରୁଣର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବ ହରେକୃଷ୍ଣକୁ ଡାକିବି। ହଉ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମୋ ଝିଅ, ସେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୋର କଣ ପାଲାରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି ତାକୁ ଜଣା ହେଲା। ହଉ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପାଲା ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଯେତେ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନା ଲୋକ କମିଗଲେଣି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ଅସାଧାରଣ ଅସାଧାରଣ ଆପଣ ମାନେ, ନହେଲେ ପାଲା ଶୁଣନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି ଆଜ୍ଞା ବସିଯାଏ ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଇଏ ହଉଛି ଅସାଧାରଣ। ଅସାଧାରଣ କହିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅସାଧାରଣ, ଅର୍ଜୁନ ଅସାଧାରଣ, ବେଦବ୍ୟାସ ଅସାଧାରଣ, ମହାଭାରତରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଅସାଧାରଣତା ଏ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅସାଧାରଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ପାଲା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଗୀତକୁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ମାନେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ, ମୋ ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହନ୍ତି ଏ ବାବୁ ଯଦି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବେ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଶୁଣ, କାରଣ ସେଇଠି ମଣିଷ ପଣିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆଉ ଇଏ ହରକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାଉ। ତନ୍ନିମିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ହରି ହରି। ବାବୁ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନର ଆଉ ନାରାୟଣ। ଏଇ ନର ଏବଂ ନାରାୟଣ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମା ନାରାୟଣ ଋଷି ଟିକିଏ ଉଗ୍ରତପୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏମିତି କଥାଟି ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅ ମାନେ ଯଦି ବସିଥିବେ, ଝିଅ ସବୁ ଯୁବତୀ ଝିଅ ବସିଥାଅ, କିମ୍ବା ମା ମାନେ ତମର ଯୁବତୀ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି କଥାଟିଏ ଶୁଣ। କେମିତି ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ଗୋଟିଏ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଝିଅଟି ଆଜ୍ଞା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟିଏ। ଇଏ କାଳିଦାସଙ୍କର ରଚନା, ବହିଟିର ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ ନାଟକ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ମତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଉପଦ୍ଘାତ କହିଲେ ଉପକ୍ରମଟିଏ ମୁଁ ଦଉଛି ହେଲା। ଭାବୁ ଶୁଣୁଥିବେ ଗୁଣିଜନ ଦେଇବାରେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶୁଣ, ଇଏ କହିବା ରହସ୍ୟ ଜାଣ, ଇଏ ବିଭିନ୍ନର ନ୍ୟାୟ ଭାଗ ଶୁଣିବେ ଯେ ମହାଭାଗ। ଧୀର ଧୀର ଧୀର। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କେହି ଜଣେ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଓହୋ ପଛ ହେଇଗଲା ଭାଇକୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଛ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ। ହଁ ହଉ ହଁ ମୁଁ ଭାଇ ତମକୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ମା ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ,
ଋଗ୍ବେଦର ଏତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। 250 ସୂକ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 50 ସୂକ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦେବତା ହଉ ହଉ ଇନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କର ଉଗ୍ର ତପସ୍ୟାକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ କଥାକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଘରେ ଯଦି ଗାଁରେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ସେହିପରି ସାଧକ ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଟିଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏତେ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଥିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ମୁଁ ବେଶୀ ଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବେଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବାବୁରେ ଜ ସପ୍ତରଶ୍ମିନ୍ ବୃଷଭତୁ ବିଶ୍ବା ନବା ସୃଜତ ସର୍ତ୍ତବେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଜ রৌহিণ্যম স্ফুরত বজ্রবাহু ব্যামারহন্তং সজনাস ইন্দ্র। সবু বাবু মানে মা মানে বর্তমান বিচার করন্তু। মেঘ বর্ষা হেলা বেলকু যে সপ্ত রশ্মির সৃষ্টিকর্তা জলটা যেতবে আগে ইয়ে বাষ্প জলটা রহুছি ইয়ে 7 রশ্মির সৃষ্টিকর্তা ইন্দ্র না সূর্য? সূর্যঙ্কর কিরণ পড়িলে যাইকি ইন্দ্রঙ্কর নিকটরে জলর নিকটরে প্রভাব পড়ে 7টি রঙ সৃষ্টি হুয়ে। যে 7টি রঙ মা প্রকৃতি দত্ত। এ পাওয়ার এ শক্তিটা রয়েছে ইন্দ্রঙ্ক নিকটরে। বৃষভ শব্দর অর্থ ষণ্ঢ নুহে, বৃষভ অর্থ হচ্ছে কামনার বর্ষণকারী। চাষ করুଛନ୍ତି ମୋ ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ନୀରବ ରହିଗଲେ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜ୍ଞା ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ ଆମ ନିକଟରୁ। ପାଲା ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ତାହେଲେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ନ ମୁଠାଏ ପାଉଛେ, ଇଏ ଶଶାଗରା ଧରଣୀ ଆଜି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି, ଆପ୍ୟାୟନ କରୁଛି, ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆମେ। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁନ୍ 7ଟି ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ରୌହିଣ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅନାବୃଷ୍ଟି। ଅନାବୃଷ୍ଟି ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ଯିଏ ମାରି ବୃଷ୍ଟି ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। হে পণ্ডিত সমাজ, এ মা মানে সেই হচ্ছেন ইন্দ্র। এডে বড় পদবী থাউ থাউ ইয়ে নারায়ণ ঋষিঙ্কর তপস্যাকে আজ্ঞা ডর। আম বায়ক বন্ধু মানুষ এইটি পদে ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆସିକି ଆମ ଆଗରେ ବସିଲେଣି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି, ସେ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହେଉଛି। ପଦବୀ ପାଇଁ କେବେ ଲାଳସା କରିବ ନାହିଁ। ରାଧାନାଥ ଦରବାର କାବ୍ୟଟି ଆଜ୍ଞା ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ପଢୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗୋଟିଏ 20 ପୃଷ୍ଠ ବଜ୍ର ପରି ଲାଗିବ। ଇଏ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ତଳେ ବସିଲେ ନା ନାହିଁ, ସିଏ ସିଆଡ଼େ ବସିଥିଲେ। ବାବୁମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଲା। ରାଧାନାଥ ଦରବାରରେ ଲେଖିଲେ, ଆରେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଠିଆରେ লাগি ଅଛି ପରାଶନ କରିଆ। ରାଜନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁହାର ସେ ରାଜନୀତିକୁ ମା ମାନେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଦୁଷ୍ମନ୍ତକୁ, ଆଚ୍ଛା ବାବା ରାଜନେତା ମାନେ ଆସିବେ ନା? ହଁ କୁହା ହେଇଛି। ମୋର ଭାରି ଡର ଆଜ୍ଞା ରାଜନେତାଙ୍କୁ।
ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଆଜ୍ଞା 15 ବର୍ଷ, ରିମୁଡିରେ ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ, ଆନନ୍ଦପୁରରେ 15 ବର୍ଷ, ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ 15 ବର୍ଷ ଖାଲି କାକୁତି ବିନ ହେଇକି ରହିଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଭାରି ଡର। ଭାଷଣ ଦଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜନେତା ଯଦି ଥାଏ, ଭାଷଣ ଦେଇକରି ଛୁ, ଆଉ ପରେ ଯିଏ ଭାଷଣ ବସିଥିବ ଲୋକ ଗଣୁଥିବ। ଏଇ ରାଜନେତା ପାଲା ବାଲା କାହାରିକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କଥା। କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ଦମ୍ଭରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଠିଆରେ, ଏତେ ଲାଗି ଅଛି ପରା ଆସନ କଜିଆ। ରହ ମନ କୁଆଡେ ଦଉଛ? ଇଏ କେ ମତେ ନ ଜାଣେ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ, ମୋ ଆସନ କିମ୍ବା ହେଲା ଏତେ ତଳେ। ଏ ପିଲେ ମୋ ବୟସ ଆଉ ତମ ବୟସ ନା ସବୁ ଟୋକା ଗୁଡା ସବୁ 4ଟା ଜାଗା ଜୁଟିଛ। ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗୋଟାରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଯଦି ପୁଅଟି ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ କଥା ହଉଥିବ, ଏଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଥିବ, ପୁଅଟା ବଡ ହେଇଯାଇଛି ନା, ବଡ ଚାକିରି କରିଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଡାକୁଥିବ ଶୁଣିବ କି ମୋ ପୁଅ ପରା କଥା ହଉଛି। ଏ ଦେଖୁନ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ କୋଉଠି ଯାଇକି ଅଛି। କେ ମତେ ନ ଜାଣେ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳେ, ମୋ ଆସନ କିମ୍ପା ହେଲା ଏତେ ତଳେ। ଆମ ଭାଇକୁ ସିଆଡେ ବସେଇ ଦେଲେ ଇଆଡକୁ ଆସିଲେନି ନାହିଁ। ଠିକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଯେତେ ମୋର ବାୟକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ, ଉପାଧି ଲାଳସା ରୂପୀ ମହାବ୍ୟାଧି, ଇଏ ହୋଇଛି ସାତ୍ବିକ ଧର୍ମରବାଦୀ। ପାଲା ସଂଘର ଆଜ୍ଞା ଏ ନିର୍ବାଚନ ହରେକୃଷ୍ଣ ସେନା କହିଦେଲା, ଉପାଧି ଲାଳସା। ଆମ ରମାକାନ୍ତ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଇଏ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ, ମଦନ ମୋହନ ଜେନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ, ହେଲା ନା? ଉପାଧି ଲାଳସା ରୂପୀ ମହାବ୍ୟାଧି ହୋଇଛି ସାତ୍ବିକ ଧର୍ମରବାଦୀ। ମୁଁ ନୀରବ ହେଲି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଉମେଶକୁ କହିଲେ ଆମ ସମ୍ପାଦକ, ନୀରବ ରହିଯା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ରାଧାନାଥଙ୍କର ଏ ଉକ୍ତିଟାଏ, ଉପାଧି ଲାଳସା ରୂପୀ ମହାବ୍ୟାଧି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ସାର। ମାନେ ଇଏ ସାତ୍ବିକ ଧର୍ମର ବିବାଦୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଠିକ ସିଏ ବିବାଦକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଉପାଧି ଆଶାରେ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଉପାଧି ଆଶାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂଜା 16 ପ୍ରକାରେ। ମୁଁ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲି, ଆଖିରୁ ଲୁହମା ଗଡି ଯାଇଛି। ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପଦବୀରେ ଥାଇଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ବଡ ପଦବୀରେ ଥିଲା, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ଏମଏଲଏ ଏବଂ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ କି ଏମଏଲଏକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ ନାହିଁ। ଏମଏଲଏ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ରାଗ କରନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ଭାଳିବେ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ରାଗ କଲେ ଏମଏଲଏ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଏ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଶିଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଶିଖିଛି। 15 ବର୍ଷ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦପୁର। ପ୍ଲସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ମୋର ପାଲା ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ଉପାଧି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଉପାଧି ଆଶାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂଜା 16 ପଚାରେ। ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ଉପାଧି ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଉପଚାର କରୁଛି, 16 ଉପଚାର, 16 ଉପଚାରରେ। ରାଧାନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଆରେ ଆସନ ପାଇଁ କି ବୃଦ୍ଧ ଏଡେ ଭାଇରେ, ବୃଦ୍ଧ ଏଡେ ଭାଇ, ବାଳକ ଯେ ସନେ କ୍ରୀଡ଼ନକ ପାଇଁ,
ছোট ছোট ছুଆ মানে খেলনা পাই যেমতি ঝগড়া করুছন্তি ইয়ে বুঢ়া লোক মানে আসন পাই আজ্ঞা ঝগড়া করুছন্তি শেষ সমাধান করিদেলে টিকি অপেক্ষা কর আস শেষ সমাধান কোন বাবুরে বাবু মানে সবু মা মানে বাবু মানে শুনন্তু এইটি রাধানাথ কহিদেলে বাবুরে সাবধানে দেখো জ্ঞান নেত্র ফেই ইয়ে তুম্ভ মধ্যে বড় সানকে নাই পাল্লা শুনিলা বেড়କୁ ମୋ ମା ମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ତାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଲୋ ମା ବିଚାର କରୁନ ମୁଁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କହିଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କହିଲି କି ଏ ଆସନ ଠିକ ସେମିତି ଆସନ ପାଇଁ କେବେ ଆଜ୍ଞା କଳହ କରନା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ବୁଝି ପାରିଲା ନାହିଁ ନାରାୟଣ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅପବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଲା ଅସ୍ତ୍ର